کہ بچے کی رسپیکٹ کیجیے، بچے کی نہ رسپیکٹ کیجیے۔ آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتی ہیں؟ بیٹے کو کچھ ذہن میں چلے خیال ہوگا آپ کیا بنانا چاہتی ہیں؟ جو آپ اپنے بیٹے، فرض کریں آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ جج بنے ہائی کورٹ، اور اس کی عمر ہے 3 سال، ٹھیک ہے، وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے کہنا کہ کرسی خالی کرو، خالہ آئی ہیں تمہاری، تو آپ اس کو کیسے کہیں گے؟ اٹھو۔ لیکن اس میں جج صاحب بیٹھے ہوں گے تو ان کو کیسے کہیں گے آپ؟ پلیز آپ زحمت تو ہوگی آپ کو، برا نہ منائیے، یہ میری چھوٹی بہن آئی ہوئی ہے، آپ اگر وہاں تشریف رکھ لیں تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں گا۔ تو امی لارڈ، جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے اس کو تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ویسی عزت کریں جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ آپ اس کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اٹھو، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا، کپڑے دیکھیں تمہارے کتنے گندے ہو گئے، چلو اس کی ویسے عزت کیجئے جیسے حافظ قرآن کی عزت کریں۔ آپ نے جو اس کو بنانا ہے اس کی ویسے عزت کرنی شروع کریں۔ اور پلیز آپ یاد رکھیے، کسی فیلئر کی وجہ سے اپنے بچے کی انسلٹ نہیں۔ بچے کے لیے سب سے بری بات ہے انسلٹ۔ اپنا علاج کرائیے، غصے والی ورکشاپس اٹینڈ کیجیے، اس لیے کہ وہ ایک انڈیویجول ہے۔ آپ ذرا میری انسلٹ کر کے دکھائیے، آپ نہیں کر سکیں، میں جرت نہیں کر سکتا آپ کی انسلٹ کرنے۔ میں ذرا صاحب سے بدتمیزی بولوں، آپ اٹھ کے کھڑی، یہ کیا مطلب ہے؟ آپ یہ موبائل پھینک کے آپ اٹھ کے چلی جانا شروع کر دیں۔ آپ کے بچے کے اندر بھی وہی جذبات ہیں، مگر اتفاق سے وہ آپ سے کمزور ہے۔ جب آپ نے بچے کو تھپڑ مارا ہے نا کسی بات پر، وہ بچہ آپ کو تھپڑ مار نہیں سکتا، مگر آپ یقین کیجئے وہ تھپڑ آپ نے بینک میں جمع کرا دیا۔ لیکن اس سے بہتری نہیں ہوئی، اس کو سائنٹیفک سٹڈیز نے بتایا ہے کہ اس سے بہتری نہیں ہوئی۔ اگر ایسی ہوتی تو ڈانٹنے سے بہتریاں ہو جاتی۔ آپ کو لگا ہے میں اس بات کو ختم کر لوں تاکہ ہم اس کو سمیٹ لیں، پھر بیچ میں سے جو ضمنی باتیں نکلیں گی ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، جب آپ نے بچے کو تھپڑ مارا ہے نا، یا کہا ہے تم نالائق انسان ہو، اور اگر تو وہ 7 سال سے کم عمر کا ہے نا، پھر تو اس سے بہتر تھا کہ آپ اس بچے کو قتل کر دیتے۔ یہ زیادہ، مطلب میں ایگزیریٹ کر کے بیان کر رہا ہوں، صرف ایک ایموشن اس میں اٹیچ کرنے کی، مگر 7 سال سے کم والے کے اندر آپ نے ریکارڈنگ مشین میں ڈال دیا نا، تم نالائق انسان ہو، تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، بھٹکو گے تم گلیوں کے اندر۔ آپ یقین کریں، وہ 7 سال کے بعد ساری زندگی آپ کی اس بات کی لاج رکھتے ہوئے ثابت کرے گا کہ میں بھٹکوں گا، وہ ثابت کرے گا کہ میں بھٹکوں گا۔ اور اگر آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا، وہ تھپڑ بینک میں جمع ہو گیا، جیسے میں نے عرض کیا تھا، اور اس میں پھر بینک جیسے ہر سال سود دیتی ہے، وہ سود کے ساتھ کٹھا ہوتا ہے۔ ابھی وہ آپ کو تھپڑ مار نہیں سکتا، ایک وقت میں آئے گا وہ آپ کو تھپڑ مارنے کے قابل ہو جائے گا، اور وہ آپ کو تھپڑ مارے گا۔ وہ تھپڑ ضروری نہیں کہ فزیکل مارے، وہ اچانک کہے گا ماما مجھے دبئی میں نوکری مل گئی ہے۔ آپ کہیں میرا تو ایک ہی بیٹا، لیکن ماما آخر روزگار کے لیے مجھے جانا ہے۔ آپ کہیں گے جس کے ساتھ شادی کی ہے نا میں نے، عجیب میں بہو بحال آئی ہوں، حالانکہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، پتہ نہیں اس نے کیا میرے بیٹے کے کان میں پھونک ماری ہے، اس کو لے کے دبئی چلی، مجھے جوڑوں کا درد ہے، اس کے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا، اس کو خیال ہی نہیں آیا۔ وہ تھپڑ تھا جو کہ سود کے ساتھ کٹھا ہوا، اور وہ اب اس نے آپ کے منہ پہ مارا۔ اس لیے بچہ اگر آپ کے ہاں پیدا ہو گیا ہے تو وہ آپ کا میز یا آپ کی کرسی نہیں ہے،
वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। और कोई भी आदमी, चाहे आपका बेटा है चाहे कुछ भी है, वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसल्ट को रिएक्ट करना उसको नहीं आ रहा इस वक्त, इसलिए चुप करके डर के बैठ गया है। फर्ज करें वो थप्पड़ नहीं मारेगा तो उस थप्पड़ ने उसको सारी जिंदगी के लिए डरपोक भी बना। हो सकता है उसका ये रिएक्शन निकले कि वो सारी जिंदगी के लिए थप्पड़ खाना, वो थप्पड़ खाता रहेगा। वो बंदा होगा जिसको उसका बॉस भी थप्पड़ मारेगा। जिसको देखे ना, मां वो है कि जब कोई गलती करके आएगा तो उसने मां के दामन में अपने आप को छुपाना है, उसी मां ने उसको थप्पड़ मारा है। तो मां का फिजिकल होना तो इतना बड़ा क्राइम है कि जो हम सोच नहीं सकते। और इसको मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसको पूरी साइकोलॉजी ने, पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी ने साबित किया। अगर आपने बच्चे की बेइज्जती कर दी ना, किसी बात की बेइज्जती कर दी, ये बेइज्जती अगर वो आपके खिलाफ नहीं इस्तेमाल करेगा तो वो पूरी दुनिया को इजाजत दे देगा अपने खिलाफ करने की। तो दूसरा ये है कि उसकी बेइज्जती किसी बात, और खासतौर पे आप बेइज्जती किस बात पे कर रहे हैं मुझे बताएं। तुम्हारे नंबर नहीं आए सही, क्या जिंदगी नंबर गुजारने का नाम है? नंबरों के ऊपर जिंदगी होनी चाहिए। मेरे पास मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स आते हैं 1200। मैं पब्लिक मेडिकल कॉलेज का हूं जिसमें मुफ्त, तकरीबन मुफ्त पढ़ाई होती है। तो 80,000 बंदों में से चुन के आते हैं बंदे 3,500, जिसमें से 350 मेरे पास आते हैं। आपके ख्याल में वो क्या बच्चे होते होंगे जो 1200 नंबर लेके आते हैं? और वो पहला इम्तिहान जब होता है ना, अरे अल्लाह हमारा इम्तिहान हो रहा है, हमारी स्टेज हो रही है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। क्या ये वो बच्चा था 1200 नंबर लेने वाला? नंबरों ने क्या कर दिया उसको? आप सिर्फ इसलिए अपने बच्चे को इज्जत करेंगी या करेंगे कि उसके नंबर आते हैं। और जिंदगी गुजार में नंबर होने की क्या अहमियत है? इतनी सी अहमियत। तो बेसिकली नंबर लेके हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं और बच्चे को तबाह कर रहे हैं। वो नंबर ले ले, बड़ी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं नंबर लेने चाहिए, मगर ये नहीं है कि उसकी बेइज्जती करें। पूरे पंजाब में 3,500 लोगों को दाखिला मिलेगा, 80,000 अप्लाई करते हैं, 2 लाख ख्वाब देखते हैं। तो उन 3500 के अलावा बाकी सारों की माँ बापों को यह इख्तियार तो नहीं है कि उनकी बेइज्जतियां करनी शुरू कर दें। तो पहला प्रिंसिपल मैंने आपको यह बताया कि 7 साल के लिए आप अपने ऊपर एक पाबंदी लगा दें, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे अर्ज किया है कि आप रिस्पेक्ट करें। जब आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, तो पता क्या होता है, या तो वो रिटेलिएट करते हैं अगर पावरफुल, अगर वो पावरलेस होते हैं तो उनकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ एफिकेसी कम होती है। उनको लगता है मैं गंदा हूं, मुझे लगता है मैं बुरा हूं, मेरे लिए मेरी मां से बड़ी सनद कोई नहीं है जिसको मैं देखकर, आंखों में देखकर फैसला करता था क्या सही है क्या गलत है। उसी मां ने मुझे थप्पड़ मारा है, यानी मेरे ऊपर सबसे बड़ा फतवा लग गया है कि मैं गंदा हूं, मैं इस काबिल हूं कि मुझे मारा जाए। क्यों भाई? जो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी मुकद्दस हस्ती थी, उसने ये फतवा दिया है कि तुम थप्पड़ मारने के काबिल हो। इसका ये मतलब। तो अब अच्छा, ये तो कहा ना आपने बच्चे, आपने बीच में आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो अब तो ये वक्त गुजर गया, आप क्या करें? अब ये करें कि बच्चे को बुलाएं और बुला के कहें, बेटा अब तक की जिंदगी में तुम्हारी तरबियत के सिलसिले में अगर मुझसे कोई गलती हो गई, वो कहेगा मामा आप क्या कर रही हैं? क्योंकि वो सब कुछ उसके सबकॉन्शियस है। उसका नहीं बेटा, मेरा ये फर्ज है कि मैं तुमसे कहूं, मैंने कोशिश नहीं की, मैंने जान के कुछ नहीं किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तुम मेरे दिल के टुकड़े हो, लेकिन फिर भी मैं समझती हूं कि तुम्हारे कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में किसी जगह पर तुम्हें ख्याल हो कि मां ने मुझे, मैं बेटा माफी प्लीज, और मैं तुम पर इतबार करती हूं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं, और आइंदा तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन तुम सिर्फ एक वादा करो, जो तुम्हारे दिल में हो मुझे बता दिया करो। लेकिन मैं तुमसे वादा करता या करती हूं कि मैं तुम्हारे आइंदा इंसल्ट, हाँ मुझे कुछ अच्छा ना लगा मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, मैं तुम्हारे साथ आर्गू करूंगी, मैं तुम्हें समझा, लेकिन मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करूंगी। ये इसका हल है जो बड़े हो गए।